ассалому алайкум шунавандагони муҳтарам. Ман имрӯз мо аз фанни амалиёт оид ба ҳалли масъалаҳо дар синфҳои ибтидоӣ бо шумо як дарс мегузарем. Дарси имрӯза дар хусуси маҷмӯъаҳо мебошад, яъне дарси 21 ҳалли масъалаҳо доир ба маҷмӯъҳо. мақсади дарси имрӯза якум ҳалли масъалаҳо доир ба маҷмӯъ ва тарзҳои дода шудани он. дуюм ҳалли масъалаҳо доир ба якҷояшавӣ, буриш ва фарқи маҷмӯъҳо. сеюм ёфтани таҳт маҷмӯъҳо. чорум ба воситаи диаграмми Эйлервин тасвир кардани маҷмӯъҳо, дар асоси он ҳал кардани масъалаҳо. маҷмӯъ ва элементҳои он. маҷмӯъ гуфта мо маҷмӯи объектҳои дилхоҳ, чизхоҳ ва предметҳоро мефаҳмем ва ин объектҳо элементҳои маҷмӯъ номида мешаванд. масалан маҷмӯи ададҳои ҷуфт, маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ, маҷмӯи ададҳои натуралӣ ва ҳоказо, яъне ба маҷмӯъ мисол шуда метавонанд. маҷмӯъҳо бо ҳарфҳои калони лотинӣ, яъне а, б, с ва ҳоказо ишора карда мешаванд. элементҳои онҳо бошад бо ҳарфҳои хурди лотинӣ а, б, с ва ҳоказо ишора карда мешаванд. ин а, яъне миқдори элементҳои маҷмӯи аро дар назар дорад. маҷмӯи холӣ гуфта маҷмӯеро меноманд ки ягонто элемент надошта бошад ва чунин ишора карда мешавад, яъне сифр хат зада шуда. ана ҳамин маҷмӯи холия ишорааш мебошад. навишти x аз a, яъне x тааллуқ дорад ба маҷмӯи a, ё ки x элементи маҷмӯи a. агар хат задагӣ бошад x ба маҷмӯи a тааллуқ надорад, яъне x элементи маҷмӯи a шуда наметавонад. маҷмӯъ ва элементҳои он. одатан маҷмӯъҳо бо ду усул дода мешаванд. усули якум ҳамаи элементҳои маҷмӯъ дода мешаванд. мана фарз кардем маҷмӯи a баробар аст элементҳояш ададҳои тоқи аз 3 то 11, 3, 5, 7, 9, 11. маҷмӯи b аз элементҳои рангҳо иборат аст. мана ранги сафед, сиёҳ, кабуд, яъне элементҳои маҷмӯи b. маҷмӯи c аз ҳарфҳо иборат аст, яъне a, b, c, яъне се то элемент доштааст. маҷмӯи a 5 то элемент доштааст, маҷмӯи b ҳам 3 то элемент. усули дуюми дода шудани маҷмӯъ. дар усули дуюм хосиятҳои маҷмӯъ дода мешаванд, яъне маҷмӯи c баробар c хурд, яъне c аз 10 хурд ё ки баробар аст. инчунин c аз дохили ададҳои натуралӣ гирифта шудааст, яъне ба ададҳои натуралӣ тааллуқ дорад. маҷмӯи x калон, яъне баробар x хурд элементаш x квадрат минуси 8 баробар 0, яъне x аз соҳаи ададҳои ратсионалӣ. маҷмӯи x-ҳое ки ҳалли модили x квадрат минуси 8 мешавад, яъне элементҳои маҷмӯи x мешавад. маҷмӯи y хурд элементҳояш аз минус 4 то плюси 8ро дар бар мегирад, яъне аз минус 4 калон ё баробар ба 8 хурд ё баробар мешавад. y аз z аз соҳаи ададҳои бутун. якҷояшавии маҷмӯъаи a ва b гуфта ҳамин хел маҷмӯъаҳоро меноманд ки элементҳои ин маҷмӯъ ё дар маҷмӯи a ё ки дар маҷмӯи b мехобад. якҷояшавии маҷмӯъаи a ва b чунин ишора карда мешавад. мана мисол меорем p элементҳояш тақсимкунандаи адади 30, маҷмӯи q элементҳояш тақсимкунандаҳои адади 40 бошад, яъне якҷояшавии маҷмӯи p ва q-ро ёбед мегӯяд. барои ҳал кардани масъала мо аввал тақсимкунандаҳои адади 30-ро меёбем, яъне 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 тақсимкунандаҳои адади 30 мебошад, яъне адади 30 ба ин ададҳо карати, яъне бебақия тақсим мешавад. тақсимкунандаҳои адади 40 бошад, ададҳои 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 мебошад, яъне адади 40ро анамин ададҳо тақсим мекунанд. элементҳои маҷмӯи p баробар аст 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. элементҳои маҷмӯи q бошад 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. якҷояшавии маҷмӯи p бо q аз ададҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
10 15 20 30 40 عبارت است. در اینجا الیمنت های عمومی ما یک بار نیستیم، برای همین الیمنت های مجموع یک جوی شویش همین رو در نظر گرفته میشوند. اون الیمنت هایی که هم در مجموعه A هم در مجموعه B است و این رو یک بار می نویسند. بریش مجموعه A و B گفته همه خیلی مجموعه رو می نامند که الیمنت های آن هم با مجموعه A و هم با مجموعه B تعلق دارد. بریش مجموعه A و B چنین اشاره کرده می شود. A یعنی بریش با B نوشته می شود. در اینجا هم همه خیلی مثال پیشتر رو می گیریم. تقسیم کننده عدد C الیمنت های مجموعه P تقسیم کننده عدد 40 الیمنت های مجموعه Q باشد. P بریشش با Q رو یابید. حل تقسیم کننده رو با میابیم. همچون مثال پیشتر C تقسیم کننده اش 1 2 3 5 6 10 15 30 تقسیم کننده عدد 40 1 2 4 5 8 10 20 40 می باشد. انا اینجا به نمودی مجموع یعنی نوشتیم P برابر الیمنت هاشون نوشتیم 1 2 3 5 6 10 15 30 و Q مجموع Q الیمنت هاش 1 2 4 5 8 10 20 40 یعنی جواب می شود بریش مجموع P با Q 1 2 5 و 10 می باشد. یعنی الیمنت های عمومی همین دو مجموع بریشش می باشد. فرق مجموع A و B گفته مجموعی را می نامند که آن از همه الیمنت های مجموعه A که با B تعلق ندارد تشکیل یافته است. فرق مجموعه A و B چون اشاره کرده می شود A یعنی فرقش با B. باز همه خیلی تقسیم کننده عدد C تقسیم کننده عدد 40 رو میگیریم و مجموعه P تقسیم کننده عدد C مجموعه Q تقسیم کننده عدد 40 تقسیم کننده رو می نویسیم. خیلی که در مثال پیشتر گرفتیم انا یعنی فرق مجموعه P و Q برابر می شود با 3 6 15 30 چون که الیمنت های 3 6 15 30 با مجموعه Q تعلق ندارد نیست در مجموعه Q. این خیلی الیمنت ها حل مسئله مجموعه A الیمنت هاش 1 2 3 4 و مجموعه C یعنی به طور خاراکتریستیکی داده شده است. اصول دوم داده شده مجموعه C برابر x برابر 2n مینوس 1 این تعلق دارد با مجموعه A باشد. مجموعه A بریشش با C را معین نمایید. برای حل کردن این مسئله ما الیمنت های مجموعه C را معین می نماییم یعنی به جای اینی در 2n مینوس 1 بوده الیمنت های مجموعه A را میگذاریم. در نتیجه حاصل میکنیم یک سه مجموعه C برابر 1 3 5 7 رو حاصل میکنیم. آنگاه مجموعه A برابر می شود 1 2 3 4 مجموعه C برابر می شود 1 3 5 7 است. بریش مجموعه A با C الیمنت های 1 و 3 می باشد. یعنی الیمنت های عمومی این دو مجموع یعنی بریش نامیده می شود 1 و 3 می باشد چون که الیمنت های 1 و 3 هم در مجموعه A هست هم در مجموعه C. جواب B می شود. A بریشش با C 1 و 3 می باشد. حل مسئله ها A پارچه از مینوس 2 تا 3 یعنی مینوس 2 هم تعلق دارد 3 هم تعلق دارد. B نیم اینتروالی مینوس 4 تا 0 یعنی مینوس 4 به همین اینتروال تعلق دارد نقطه 0 یعنی تعلق ندارد. C اینتروالی مینوس 1 مینوس 5 همه آن عدد هایی که در حدودی از مینوس 1 تا 5 است حل همین پارچه می شود. یعنی یک مینوس 1 و 5 تعلق ندارد. الیمنت های در بین همین دو عدد بودگی تعلق دارد به همین اینتروال. یک جای شوی مجموعه A با B برابر است از مینوس 4 تا 3. در اینجا از مینوس 4 تا 3 بودگی همین الیمنت ها از جمله مینوس 4 و 3 هم داخل می شود. یک جای شوی مجموعه A با B و بریشش با C از مینوس 1 تا 3 گفته است یعنی مینوس 1 داخل نمی شود 3 داخل می شود. همه آن عددهایی که از مینوس 1 تا 3 است حل همین مثالش رو می تواند. تحت مجموع اگر همه الیمنت های مجموعه A با مجموعه B تعلق داشته باشد آنگاه مجموعه A تحت مجموعه B نامیده می شود و چنین اشاره کرده می شود A یعنی تعلق دارد با B. در این حالت مجموعه A در مجموعه B می خوابد می گویند یا اینکه
مجموعه A قسم مجموعه B هم میگویند. مثلا دو تا مجموعه رو میگیریم. مجموعه یکم الیمنت‌هاش 2 3 5 مجموعه دوم الیمنت‌هاش 1 2 3 4 5 6 یعنی مجموعه یکم با مجموعه دوم تعلق دارد چون که قسمی مجموعه دوم میشود مجموعه یکم چون که همه الیمنت‌های مجموعه یکم الیمنت‌های مجموعه دوم هم میشوند. مجموعه A با مجموعه خالی و مجموعه خود A یعنی دو درجهش یک دو تا تحت مجموعه جدا میشوند. مجموعه AB یعنی دو درجهش دو با چهار تحت مجموعه جدا میشود. اینها مجموعه خالی، مجموعه A علیحده، مجموعه B علیحده و مجموعه I و B. A برابر از الیمنت‌های A1 A2 A3 A4 A-1 A-n یعنی از این الیمنت عبارت مقدار تحت مجموعهش باشد و 2n برابر می شود. مسئله دیگر مقدار الیمنت‌های مجموعه A, B و C با 10, 12 و 15 برابر می باشد. مقدار الیمنت‌های مجموعه A یک جای شش با B یک جای شش با C کمش چند تا شده می توانند. یعنی جواب ها A 22 B 27 C 12 D 15. برای اون که مقدار یک جای شوی الیمنت‌های مجموعه از همه کم شوند باید یکیش تحت مجموعه دیگرش شود. برای اینکه مقدار الیمنت‌های A یک جای شویش با B با یک جای شویش با C از همه کم شوند باید شرط A B از C یعنی تحت مجموعه C اجرا شود. آنگاه A یک جای شویش با B یک جای شویش با C برابر C می شود. یعنی این یعنی مقدار الیمنت‌های A یک جای شویش با B با C برابر است این الیمنت‌های C برابر 15 جواب D 15 می شود. همین درس ما به آخر رسید و همتون برای اشتراک فعالانتون تشکر می